تو ابھی ان کو 5 لاکھ روپے، جو کم زخمی ہیں ان کو 2 لاکھ روپے. اسی طرح جو گھر جن کے بہہ جاتے ہیں مکمل نقصان پہنچتا ہے ان کو 5 لاکھ روپے، اور جن کو کم نقصان پہنچتا ہے ان کو شاید 2 لاکھ روپے. تو میں آج 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز کا اعلان. حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد میں امدادی چیک بھی تقسیم. تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے. وزارت ماحولیاتی تبدیلی، سیلاب اور دیگر آفات سے متاثرہ علاقوں کے لیے عالمی فنڈز لائیں. ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں. متاثرین کے دوبارہ آباد ہونے تک وفاقی حکومت گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مل کر محنت کرے گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی. سپہ سالار کی صدر ٹرمپ سے ملاقات سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیتوں کا کھل کر اعتراف. لکھا، عاصم کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا. پاکستان پر بھارت سے 6% کم امریکی ٹیرف اس کامیابی کی بہترین مثال قرار. امریکہ پاکستان سے تجارتی اور دفاعی تعاون بحال کرنے کا سوچ رہا ہے. پاکستان کو بختربن گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر بھی غور. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر رابطہ. 2 طرفہ امور، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. پاکستان نے تیسرے اور آخری ٹی20 میں ویسٹ انڈیز کو 13 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی. 190 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز 6 وکٹوں پر 176 رنز تک محدود. سفیان مقیم کی پھر شاندار بولنگ، 20 رنز دے کر دوسرے میچ کے ہیرو جیسن ہولڈر کی وکٹ لی. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سیریز جیتنے پر ٹیم کو مبارکباد. صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کا لاٹھی چارج، 138 رنز کا اوپننگ سٹینڈ دے کر فتح کی بنیاد رکھی. پلیئر آف دی میچ صاحبزادہ فرحان نے 53 گیندوں پر 74 رنز کی اننگ کھیلی. 5 چھکے اور 3 چوکے بھی لگائے. سائم ایوب نے 2 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 49 گیندوں پر 66 رنز بنائے. کپتان سلمان علی آغا دونوں کی بیٹنگ سے خوش. سفیان مقیم کی بولنگ کی بھی تعریف. فاسٹ بالر حارث رؤف کا وکٹ لینے پر دلچسپ انداز میں جشن. حارث رؤف نے سوشل میڈیا پر وائرل فارمنگ اورا انداز میں جشن منایا، جس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے. نو مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے. آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے. آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں. کون سے انصاف کا قتل ہے؟ 9 مئی کیا تھا تو پھر بھگتنا بھی پڑے گا. 9 مئی کے فیصلے قانون کے مطابق ہوئے. چیلنج کرنا ہے تو عدالت جائیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ 9 مئی واقعات میں کون ملوث ہے سب جانتے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، اپوزیشن کی غلطیوں کا اعتراف کرنے تک مسائل ختم نہیں ہوں گے. غلطیوں سے نہ سیکھنے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرتی. نعرے لگانے سے نہیں، مل کر بیٹھنے سے نظام ٹھیک ہوگا. نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں.
जमहूरियत का कत्ल हुआ है, जो जनाजा हमने उठाया है, आप उसकी भी मगफरत की दुआ कर दें कि हमारे इन मेंबरान कौमी असम्बली को हक गोई के बुनियाद पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर इनको कत्ल कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब रुकन इरम हामिद ने हलफ उठा लिया। PTI का एहतजाज। आमिर डोगर ने कहा कि हमारे अरकान असम्बली का सियासी कत्ल किया गया है। हम एहतजाज भी करेंगे और अपना नुक्ता नज़र भी सामने रखेंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं, हम डटे हुए हैं। लतीफ़ खोसा बोले, वज़ीर इत्तलात आज भी मुतनाज़ा बातें कर रहे हैं। क्या जमहूरियत को कत्ल करना चाहते हैं? रावलपिंडी में 5 अगस्त को PTI का एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सेनेटर्स अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल CPO को ख़त, इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, एहतजाज, रैली, जलसा, जुलूस, धरने वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी। फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके दौर के अंदर ये जो है ये अजाब जो है वो कश्मीरियों के ऊपर नाजिल हुआ, जहां आज ना इंटरनेट है, ना फ़ोन है, ना उनकी कोई कनेक्टिविटी है। वो किस अजाब से जी रहे हैं, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। पूरी कौम कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएगी और फसादी मुल्क के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, कश्मीर की आज़ादी तक कोई पाकिस्तानी सुकून से नहीं बैठ सकता। सिफारती सतह पर कश्मीरियों की हर अखलाकी मदद की जाएगी। लेकिन एक फितना गिरोह ने अपनी तहरीक के लिए कल के दिन को ही इंतखाब किया है। मस्जिद अक्सा पर इसराइली वज़रा का धावा इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर हमला है। इसराइल की शर्मनाक कार्रवाइयाँ फ़लस्तीन और पूरे मुल्क में कशीदगी को बढ़ा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी, जहरियत के ख़ात्मे और एक काबिल एतमाद अमन अमल की कोशिशों पर जोर। गजा के निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनी भूख से बेहाल। निहत्ते, बेघर और इमदाद के मुतलाशी अफराद पर वहशियाना सेहूनी हमले जारी। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 56 फ़लस्तीनी शहीद, 27 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। शुमाली गजा में भी इसराइली हमले में इमदाद के मुंतज़िर 3 अफराद शहीद, 15 ज़ख्मी। दीरुल बला में अल अक्सा शुहदा अस्पताल की नर्स एयर ड्रॉप बॉक्स के जद में आ गए। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हम गजा में किसी को भूखा नहीं देखना चाहते, वहाँ बहुत बुरा हो रहा है। गजा में खुराक की फराहमी के हवाले से काम कर रहे हैं। इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाने की कोशिश जारी है। पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर खित्ते की तरक्की का मंसूबा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि CPEC पाक चीन मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। CPEC के दूसरे मरहले में कारोबारी रवाबित को फ़रोग़ तरजीह है। ज़राई शोबे में चीन की महारत से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मुल्क भर में चीनी का मसनूई बहरान बरकरार। हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी गायब। मुल्क भर में 175 के बजाय फ़ी किलो चीनी 190 रुपये से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। पंजाब में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटे में 43 अफराद गिरफ्तार, 16 मुकदमात दर्ज, 437 अफराद पर जुर्माने आयद।
حقائق کی جانچ سپریم کورٹ کا کام نہیں، ہم یہاں صرف قانون کی خلاف ورزی کو دیکھیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نان نفقہ کی ادائیگی سے متعلق اپیلوں پر سماعت کے دوران ریمارکس، کہا کہ نان نفقہ سے متعلق حقائق کی جانچ فیملی کورٹس نے کرنی ہے، سپریم کورٹ حقائق کی جانچ سے متعلق مداخلت نہیں کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہائی کورٹ کو بھی حقائق کی جانچ میں نہیں جانا چاہیے۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 80 پیسے ریلیف ملنے کا امکان۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق ڈسکوز کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ درخواست میں 53 ارب روپے سے زائد کا ریلیف صارفین کے لیے مانگا گیا تھا۔ نیپرا کے مطابق ڈسکوز نے مالی سال کی چوتھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دی تھی۔ سیکیورٹی فیچر والی نمبر پلیٹس لگانے کی تاریخ میں توسیع۔ نئی نمبر پلیٹس لگانے کی تاریخ 14 اگست سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی گئی۔ محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، صوبے کے سیاسی اور انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں جیت کے جشن کے طور پر منایا جائے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی یوم آزادی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ دس مئی کو بھارت کو عبرتناک شکست دی، اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں ہم نے 10 مئی کو بھارت سے جنگ جیتی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت سے مارکا جیتنے پر جشن منا رہے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف دوست ممالک نے بھرپور حمایت کی۔ پولیس کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام۔ یوم شہداء پولیس پر شہر شہر تقریبات، فرض کی راہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا بھی شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ یوم شہداء پر سندھ پولیس کے سیکیورٹی ڈویژن کی جانب سے مخصوص نغمات جاری۔ ایک سیاستدان کے طور پر ان دو صوبوں میں جو جہاں دہشت گردی عروج پہ ہے، کے پی اور بلوچستان، میں بڑا باادب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا سیاسی فرض نبھائیں۔ آپ کی کسی قسم کی سیاسی غیر ذمہ داری مزید قابل قبول نہیں ہوگی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکام ہوا تو پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد میں یوم شہداء پولیس کی تقریب سے خطاب، کہا سیاسی کاوشوں کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی زیادہ ہے، وہاں کی صوبائی حکومتوں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا پولیس شہداء کے ورثاء کو 50,000 روپے فیکس دینے کا اعلان، کہا کہ پولیس کے شہداء کے ورثاء کو پلاٹ دینے کی پالیسی پر کام شروع کر دیا ہے۔ شہید کی فیملی کا کوئی بھی فرد اگر کسی سرکاری محکمے میں جائے گا تو وزیر اعلیٰ سے لے کر ہر سرکاری آفیسر پر لازم ہوگا کہ وہ اس سے کھڑے ہو کر ملیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ شہداء کی فیملی کو کوئی مسئلہ پیش آئے۔
पुलिस का जवान जान हथेली पर रखकर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करता है। सिंध पुलिस सबसे बेहतरीन है, उसका किरदार मिसाली है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि पुलिस की कुर्बानियों की बदौलत ही आज कराची में अमन है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, पुलिस की कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का पुलिस शोहदा को खिराजी अकीदत पेश, कहा कि शोहदा की फैमिलीज़ को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तकरीब से खिताब में बोले, इस साल 22 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके, जिनमें 11 शहादतें लाड़काना और 7 कराची में हुई। लाड़काना में 843 पुलिस मुकाबले हुए। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर रवां बरस 44 शहरी कत्ल हुए। हज रजिस्ट्रेशन के अमल में मुल्क भर से 4,55,000 से ज़ायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। सरकारी एलामिया के मुताबिक हज अखराजात की अदायगी 2 इक़सात में वसूल की जाएगी। तवील मुद्दती हज के ख्वाहिशमंद अफराद को दरख्वास्त के साथ इब्तदाई तौर पर 5 लाख रुपए, जबकि शॉर्ट पैकेज के लिए 5,50,000 रुपए जमा कराना होंगे। पैकेज की दूसरी किस्त नवंबर में वसूल की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामीर में गुज़िश्ता दिनों आने वाले सैलाब के बाद लापता अफराद की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन ख़त्म। तर्जमान जीबी हुकूमत फैज़ुल्लाह फराख ने कहा कि सैलाबी रेले में बहने वाले लापता अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। मलबे से तमाम गाड़ियाँ निकाल ली गई हैं, लेकिन लापता अफराद का सुराग ना मिल सका, जिसके बाद लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून को बाप ने अपने 2 भाइयों से मिलकर पूरी बिरादरी के सामने कत्ल किया। हुक्म देने वाला पूरा जिरगा भी सारा मंजर देखता रहा। सिदरा कत्ल केस की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। गुल अरब, सौले और मानी गुल की निशानदही पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला तकिया बरामद। कराची की अदालत का शादमान नाले में गिरकर जाबाह खातून और बच्चे से मुताल्लिक केस में बड़ा फैसला। केएमसी और डीएमसी वस्ती को 99 लाख रुपए से जायद का हर्जाना अदा करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज वस्ती ज़हीर हुसैन ने हादसा दोनों इदारों की गफलत करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी, कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर भारी मुनाफे पर फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं। ट्रंप का भारतीय मसनूआत की अमरीका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा करने का ऐलान। समंदरी तूफान फ्लोरेंस स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड से टकरा गया। तूफान के बायस ट्रेनों के शेड्यूल कैंसिल कर दिए गए। स्कॉटलैंड में एम्बर वार्निंग जारी। शुमाली इंग्लैंड में भी येलो अलर्ट में तौसी कर दी गई। यादगार गीतों को गाने वाले दिलकश आवाज के मालिक मारूफ प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद की 26वीं बरसी। अखलाक अहमद ने 80 में से 100 से जायद गाने गाए। सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों, स्टिकर्स और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी
قومی پرچم کے رنگوں والے ملبوسات خریدنے میں مصروف۔